हाँ जी बच्चे, एक बारी आप जी का फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब के उपर। अज आप टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैगे हाँ BA B.Ed थर्ड सैम या BA थर्ड सैम का टॉपिक है पार्लीमेंट संसद। मेरी तुहानू सब नू गुजारिश है बच्चे कि अगर हजे तक तुसी चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लवो ताकि आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। पार्लीमेंट रजे मेन लैजिसलेचर बॉडी इन इंडिया भारत की मतलब खास जी कानून बनाने की बॉडी हैगी आ वो पार्लीमेंट है। आर्टिकल 79 दे विच पार्लीमेंट के रिगार्डिंग मतलब दसिया गया है देयर शैल बी पार्लीमेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट प्रेजिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रिस्पैक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल्स। कि जी पार्लीमेंट हैगी वो 3 बॉडीज़ में मिल के बनती है। फर्स्ट वन इज़ प्रेजिडेंट, सैकेंड वन इज़ 2 चैंबर्स ऑफ अवर पार्लीमेंट, फर्स्ट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सैकेंड इज़ हाउस ऑफ पीपल। There are 2 heads in parliamentary form of government. Parliament form of government ਦੇ ਵਿੱਚ 2 heads ਹੁੰਦੇ ਨੇ, nominal head, real head. Nominal head that is president and real head that is council of ministers or prime minister. Article 52 जिथे प्रेजिडेंट का जिक्र होता अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कि प्रेजिडेंट होएगा एक इंडिया का। नॉमिनल हैड प्रेजिडेंट कि प्रेजिडेंट है जिहड़ा नॉमिनल हैड होएगा। नॉमिनल हैड का मतलब हुंदा कि उहदे कोल घट शक्तियां होणगियां रैदर दैन प्राइम मिनिस्टर। हैड ऑफ द स्टेट बोलिया जाता है प्राइम मिनिस्टर नूं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री देश का पहला नागरिक हुंदा है। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सिस जिहड़ियां इंडियन आर्मड फोर्सिस ने उन्हां दा सुप्रीम कमांडर हुंदा है। द्रौपदी मुर्मू जिहड़े रीसेंट हो गया प्रेजिडेंट बने ने 15th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के 15वें प्रधानमंत्री ने। क्वालिफिकेशन की होनियां चाहिए ने अंडर आर्टिकल 58 a candidate should fulfill the following eligibility conditions to contest the elections to the office of president। कि अगर भारत के राष्ट्रपति के लिए चोन लड़ना हैगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ मतलब कि कंडीशनस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। फर्स्ट है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। मस्ट हैव कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ एज ਉਹਦੀ 35 साल उम्र घट्टो घट्ट जरूर होवे। मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मैंबर ऑफ लोक सभा ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ शर्तां पूरियां करदा होवे ਜਿਹੜਾ कि लोक सभा के मैंबर के बनने के लिए जरूरी है। शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सैड गवर्नमेंट। कि वो किसी भी प्रॉफिट ऑफिस लाभदायक पोजीशन के उपर नहीं होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नीचे भी नहीं, किसी स्टेट की गवर्नमेंट के नीचे भी नहीं, तो कोई लोकल अथॉरिटी के अंडर भी वो किसी भी प्रॉफिट ऑफिस दे विच नहीं होना चाहिए। मतलब वो किसी भी नौकरी ते नहीं होना चाहिए, सीधा मतलब हैगा। However, the candidate may be holding the office of president or vice president or governor of any state or ministers of the union or any state shall be eligible to contest elections। अगर वो प्रेजिडेंट है भारत का, वाइस प्रेजिडेंट है, किसी राज का गवर्नर है, कोई भी यूनियन मिनिस्ट्री मतलब वो पोजीशन हैगी है किसी भी स्टेट की हो सकती है, कोई यूनियन हो सकती है पोजीशन, वो एलिजिबल है इलैक्शनस नूं कंटैसट करने के लिए। 50 members from Lok Sabha and Rajya Sabha support the nominal of the president and 50 others support to the earlier 50s। एक ये कंडीशन हुंदी आ कि लोक सभा या राज सभा के विचों 50 मैंबरस प्रेजिडेंट नूं नॉमीनेट करते होण टू कंटैसट इलैक्शनस। कि कोई ना कोई इहो जे 50 मैंबर वो कल्ले लोक सभा चों भी हो सकते हैं, कल्ले राज सभा चों भी हो सकते हैं, दोनों के इकट्ठे 50 मैंबर बन जान वो भी हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मतलब सॉरी राष्ट्रपति प्रेजिडेंट के नाम नूं नॉमीनेट करना है। 50 अदर सपोर्ट टू द अर्लीयर 50s होर 50 होण जिहड़ी कि पहलां वाले 50 हैगे आ उन्हां नूं हैल्प करते होण, उन्हां दे हामी भरदे होण। मतलब जे आपां सीधी जी गल करिए कि 100 मैंबरस फ्रॉम लोक सभा और राज्य सभा बोथ हाउसेस और फ्रॉम वन हाउस मतलब कि प्रेजिडेंट नूं सपोर्ट करते होण इलैक्शन नूं कंटैसट करन दे लई, फिर वो प्रेजिडेंट इलैक्शन कंटैसट करन दे योग है।
सिक्योरिटी है राजे, सिक्योरिटी मतलब जमानत राशि 15,000 रुपीज़ है जिहड़ी ओह जमा करवाउणी हुंदी है चोणकारां नूं, सॉरी चोण लड़न दे लई। ते अगर जमानत जबत नहीं हुंदी तो 50,000 सिक्योरिटी वापस हो जाती है। जमानत जबत का मतलब होंदा है कि जिन्नियां एक लिमिट वोट्स चाहिदियां हुंदियां ने इलैक्शन नूं कंटैसट करन दे लई, अगर वो लिमिट वोट्स मिल जांदियां ने प्रैजीडेंट नूं तो सिक्योरिटी वापस मिल जाती है, अगर उस तो घट जांदियां ने तो वो वापस नहीं मिलती है। उस तो बाद है राजे जिहड़ा आपां गल कीती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक होने तो मतलब हैगा कि वो भारत का नैचुरलाइज्ड बॉर्न है जिहड़ा वो होना चाहिए है। भारत के मतलब कि जिवें अमेरिका दे विच हैगा कि उन्होंने ये शर्त रखी हुई है भी घट्टो घट्ट 14 साल अमेरिका दे विच रिहा होवे। कई बार होंदा ना कि जिवें नैचुरलाइज्ड बॉर्न है, कोई परसन है जिहड़ा फॉरन च मूव हो गया है ना, तो फिर वापस फिर इंडिया आ गया, इंडिया आके उसने इलैक्शनस लड़ लिए। इंडिया दे विच इहो जी कोई मतलब संविधान दे विच कुछ नहीं लिखिया होया, बट जिहड़ा भारत दे विच हैगा वो ये लिखिया होया कि जिहड़े जमांदरू नागरिक ने वो राष्ट्रपति दी अहुदे दे लई चोण है जिहड़ी वो लड़ सकते हैं। नैक्सट है रजी टन्योर 5 ईयरस, 5 साल का टन्योर हैगा। ये उस दिन तो शुरू होंदा है जिद्दे राष्ट्रपति अपनी पोजीशन नूं संभाल लैंदा हैगा। राष्ट्रपति दे कार्यकाल नूं समाप्त होने तो पहलां ही दूसरे राष्ट्रपति की चोण है जिहड़ी वो कर लई जांदी हैगी है। नैक्सट है रजे इफ इन केस प्रेजिडेंट्स ऑफिस फॉल वैकेंट, कि अगर राष्ट्रपति की पोजीशन या पदवी खाली हो जाए, किन्ना कंडीशनां खाली हो सकती है 5 साल तो पहला, मतलब 5 साल पूरे होने तो ऑबवियस है कि इलैक्शनस होने है 5 साल तो पहला। फर्स्ट हैगा इफ प्रेजिडेंट रिजाइनस, अगर राष्ट्रपति आपदा रिजाइन दे देवे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है जिहड़ा रिजाइन है वह उप राष्ट्रपति नूं दिंदा है, तो उप राष्ट्रपति अगे फिर इस सूचना नूं इस इनफॉर्मेशन नूं लोक सभा के स्पीकर तक पहुँचा दिंदा है। इफ प्रेजिडेंट डाई, अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाए। बाय इंपीचमेंट, अगर महादोष द्वारा राष्ट्रपति नूं हटाया जाए तो उसकी पोजीशन जो खाली हो जाती है। इन ऑल दैट कंडीशनस वाइस प्रेजिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर मैक्सीमम 6 मंथ्स। जिहड़ा उप राष्ट्रपति है वह वध तो वध 6 महीनों लई उस पोजीशन नूं संभाल लैंदा है, तो 6 महीनों के अंदर अंदर दोबारा इलैक्शनस है जिहड़ी वो करवाए जाते हैं। इन केस ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट बोथ फॉल वेकेंट, अगर राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति दोनों दियां ही पदवियां खाली हो जान तो इस अवस्था दे विच की होएगा। CGI ऑफ इंडिया, भारत का जिहड़ा CGI हुंदा हैगा वो इस पोस्ट नूं संभालेगा। अगर CGI नहीं है तो जिहड़ा सीनियर मोस्ट जज होएगा वो इस पोस्ट नूं संभालेगा सुप्रीम कोर्ट की। CGI का मतलब हुंदा हैगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट वो कार्यवाहक एक्टिंग प्रेजिडेंट के तौर पर काम करेगा। नैक्सट है ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट टैंपरेरली लेइंग वेकेंट, जे ऑफिस प्रेजिडेंट का टैंपरेरली मतलब आरजी तौर पर खाली हो जाए तो की होएगा, तो इस समय दे विच भी उप राष्ट्रपति है जिहड़ा वो अपनियां मतलब सेवावां निभाएगा एज अ एक्टिंग प्रेजिडेंट। मतलब कि ये पोजीशन उदों खाली हो जाती है जो मतलब कोई प्रेजिडेंट बीमार हो जाए, है ना, जिवें ज्ञानी जैल सिंह सीगे बीमार हो गए सी, वो अमेरिका चले गए सीगे, तो उसमें उप राष्ट्रपति ने उस रूप में काम किया सीगा, तो फिर वापस आके प्रेजिडेंट आपदी उही चेयर है जिहड़ी वो दोबारा संभाल लैंदा है। रीइलैक्शन, मोर दैन वन टाइम कैन कंटैसट इलैक्शनस, भारतीय संविधान विच राष्ट्रपति या मौजूदा राष्ट्रपति नूं चोण लड़न का अधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति की चोण लड़ सकता है, ਜਾਂ राष्ट्रपति ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ किन्ने साल राष्ट्रपति की पदवी ते रह सकता है। इन्हां संविधानिक गल्लां बारे साडा संविधान बिल्कुल चुप है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस बारे कोई भी गल है जिहड़ी ਉਹ नहीं की गई है। जिवें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैगे जिहड़े ਉਹ 2 वार भारत के प्रेजिडेंट रहे चुने गए सी। एलवेंसिस है रजे
30,000 ਅਦਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਉਹਦਾ 1/4 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵੀ 2/3 ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 1/4 ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 2/3 ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ, ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ। ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ? ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੌਨ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ 1 man 1 vote। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ। 1 elector 1 vote ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 55 ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ MLA ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਸਟੇਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ MLAs, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ MLAs ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 117 ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1000 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ MPs। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ 28 ਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ MLAs ਦੀ, ਸਾਰੇ MLAs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5,49,474 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ MPs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। MP ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 545 ਹੈ, 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 543 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 250 ਹੈਗੇ ਆ, 12 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 12 ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 238 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ MPs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ MPs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ MLAs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ MPs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੰਟੂ 1000 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ MLAs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ 5,49,474 ਤੇ ਟੋਟਲ MPs ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 776, ਤਾਂ ਇੱਕ MP ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 708 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ MP ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ MPs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ 776 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ 708, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ 5,49,408, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ MLAs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿੰਨੀ MPs ਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4120 MLAs ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਉਹ 776 ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 4896। ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ MLAs ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5,49,474, ਤੇ ਟੋਟਲ MPs ਜਿੰਨੇ 776 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5,49,408, ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10,98,882। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ। MLA ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, MPs ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਟੋਟਲ MLA ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 4120 ਨੇ। 28 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਲ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4120 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ MP ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ 10,98,882 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲ 55। ਆਰਟੀਕਲ 55 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ 10,98,882, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 5,49,442 ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੈਸੇ 541 ਬਣਦਾ +1 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ABC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ 2 ਉੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 1 ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 2, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਸਨੂੰ A ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ 1 ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, B ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਸਨੂੰ 2 ਦਿੱਤਾ, C ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ MLA ਆਇਆ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ MP ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸਨੇ 2 ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ B ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿੱਤਾ, ਤੇ C ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 1 ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ 1 ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, B ਨੂੰ 1 ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ C ਨੂੰ ਵੀ 1 ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ A 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ A ਦੀ ਵੀ 3 ਹੁੰਦੀ ਤੇ B ਦੀ ਵੀ 3 ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
जे हुण सैकेंड दे विच सपोज करो कि बी नूं ज़्यादा प्रैफरेंस मिल गईयां 2 है ना, तो फिर बी विनर हो जाएगा। जे ए नूं सैकेंड प्रैफरेंस वध मिल गई है तो फिर ए हो जाएगा। 3 फेजिज भी काउंट हो सकते हैं, 2 फेजिज भी काउंट हो सकते हैं, 1 फेज भी चल सकता है। अगर 1 फेज च डिकलेयर हो गया कि प्रेजिडेंट है तो प्रेजिडेंट हो जाएगा, है ना, उस तरीके दे नाल। एक होर हुंदा राजे सी दियां वोट्स है जिहड़ियां आपां ट्रांसफर कर दिंदे हैगे दूसरिਆਂ ਨੂੰ, ट्रांसफरेबल ऑफ प्रैफरेंसिस बोलिया जाता उसको, ठीक है। नैक्सट है इलैक्शन कमीशन कंडक्ट इलैक्शनस, जिहड़े प्रेजिडेंट के इलैक्शनस ने उन्होंने कौन कंडक्ट करता है, इलैक्शन कमीशन करता है। डिस्पुट्स रिगार्डिंग प्रेजिडेंट इलैक्शन, जी प्रेजिडेंट के इलैक्शन को लैके कोई डिस्पुट डेवलप हो जाता है, कोई डिस्पुट पै जाता है, तो इस अजिहे झगड़ियां की सुनवाई है जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करती हैगी। एक गल इत्थे मैं होर तुहानूं क्लीयर करना चाहूँगी कि पापूलेशन है जी 1971 च जी सेंसिस हुई सी, 1971 दे विच जिहड़ी जनगणना हुई सी उस दे अकॉर्डिंग ही अज तक जिहड़ियां सीट्स वंडियां हुई ने उस दे अकॉर्डिंग ही अपना इलैक्शन प्रोसैस है जिहड़ा वो चल रहा है। नैक्सट है रजी डिफरेंट स्टेजिज ऑफ द इलैक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति की चोण विधि के वक्-वक् पड़ाव कि किहड़े पड़ाव ने जिहड़े वो बनाए गए ने। इहदे लई एक कानून बनिया सी प्रेजिडेंशियल एंड वाइस प्रेजिडेंशियल इलैक्शन एक्ट 1952। फिर ये 1969 ते 1974 दे विच बदलाव भी किए गए तो उस दे अकॉर्डिंग की किया गया। सब तो पहला की होएगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिस, मुख चोण अधिकारी की नियुक्ति। सब तो पहला जो राष्ट्रपति के इलैक्शन करवाने होंगे है तो जोड़ा मुख चोण कमिश्नर हैगा एक मुख चोण अधिकारी की नियुक्ति करता हैगा। ये जी नियुक्ति हैगी है जिहड़े लोक सभा ते राज सभा के सकत्तर जनरल बने होंगे ने उन्हां दे विचों ही कीती जाती हैगी, उन्हां दे सहायक दे विचों ही जां जिहड़े सकरेटरीएट बने होंगे ने चोण कमिश्नर दे उन्हां दे विचों चोण कमीशन दे सॉरी उन्हां दे विचों ही लिया जाता हैगा। नैक्सट है रजी इशूइंग ऑफ इलैक्शन नोटिफिकेशन, इस तो बाद की होएगा जो रिटर्निंग ऑफिस हो गया चुनिया गया चोण मिति की डेट दसी जाएगी। चोण मिति की डेट घट्टो घट्ट 2 महीने पहला जारी कर दी जाती है तो मतलब 2 महीने पहला किहड़ियां तरीकां जारी कीतियां जांदियां ने। फस्ट तो है जिवें नामजदगी पत्र दाखल करन दी आखिरी तिथि कि जिहड़ी आपां नॉमीनेशनस भरने आ उहदी आखिरी डेट दित्ती जाती है। फिर इंक्वायरी ऑफ द नॉमीनेशन, जिहड़े नॉमीनेशन भरे उन्हां दी इंक्वायरी हुंदी है। फिर उम्मीदवार अपने नाम वापस लैना चाहुंदा तो उसकी आखिरी तरीक दित्ती जाती है तो एक वोट पाउण की तरीक है जिहड़ी ओह दित्ती जाती हैगी। नैक्सट है प्लेसिस ऑफ पोलिंग फॉर मैंबरस ऑफ पार्लीमेंट, संसद के मैंबरां लई वोटां पाउण दा स्थान। संसद के मैंबर ने जिहड़े प्रेजिडेंट की इलैक्शन के लिए संसद भवन नवीं दिल्ली दे विच ही वोटां ने जिहड़ियां ओह पाईयां जांदियां ने। संसद के सारे मैंबरों के लिए इक्को ही चोण खेतर है जिहड़ा वो बनाया जाता है। जेकर संसद का कोई मैंबर संसद दे विच आके वोट नहीं पा सकता तो वह अपनी इच्छा अनुसार किसी राज की राजधानी दे विच भी मतदान की आग्या लै सकता है, पर इस दे लई उसनूं घट्टो घट्ट 10 दिन पहला चोण कमीशन नूं दसना पेगा। ये तो हो गया पार्लीमेंट ने जो मतलब MPs ने वोटा पाउणियां ने। नैक्सट है प्लेसिस ऑफ पोलिंग फॉर मैंबरस ऑफ लैजिसलेटिव असैंबलीज, विधान सभावां दे मैंबरां लई चोण स्थान है जिहड़ा कित्थे बनाया जाता है, हरेक राज की राजधानी विच कैपिटल ऑफ कंसर्न स्टेट दे विच हर राज का जिहड़ा चोण केंद्र है पोलिंग स्टेशन है जिहड़ा वो बनाया जाता नहीं। ठीक है राजी। नैक्सट है वोटिंग प्रोसीजर, वोटिंग प्रोसीजर है जिहड़ा उसनूं बोलिया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधिता प्रणाली इकरी बदलवीं वोट प्रणाली द्वारा किया जाता है। प्रपोर्शनल सिस्टम सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम बोलिया जाता है। ये
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੰਧਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਵੋਟਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ +1 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ +1 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸਰਮਨੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਨੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, CJI ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਜੱਜਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇੰਬੈਸਟਰਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਦੂਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਆਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਯੋਗ ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਿਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਿਲ, UPSC ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵਿਮਨ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਡਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਸਫੇਅਰ, ਸੈਨਿਕ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰਸ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ, ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਇਕੱਠਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਲ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਫੇਅਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਟੂ ਕਾਲ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲੈਕਚਰ ਇਨ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੇ 12 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ। ਪਾਵਰ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਰੋਲ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਫੇਅਰ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਬਿੱਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੰਡਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਰੋਲ ਇਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਫੇਅਰ। ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ। ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 352, 356 ਐਂਡ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। 352 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਰਮਡ ਰੈਵਲੀਅਨ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 352। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ, ਕਿ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਰੈਨਿਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਕਿ ਇਹ ਐਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇ ਚੱਲ ਜੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਵਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।